चौर छत्र तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी ਅਤੇ इंटरनेट के माध्यम राही जुड़ रही समूह साध संगत जीओ वडभागे हो जो इस समय सतगुरु जी के पावन सहज पाठ अर्थां सहित करके पातशाह जी के पाए हुए पूरने ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ जो सिक्ख्या है जो ਧੁਰ की बाणी है उसनों असीं जितनी मत बुद्ध पातशाह जी ने बख्शी है उस अनुसार समझण का यतन कर रहे हैं कि सानू पातशाह जी ने कितना वड्डा जिहड़ा वो बाणी दा खजाना शब्द का खजाना बख्शिश करके नवाजिया है जिस दे अनुसार असीं अपना जीवन बतीत करके वो सफल ही होना है मंदे कर्मां तो बचना है। आओ आरंभ करना करिए। पावन अंक 93 के उत्तों अज की जिहड़ी आरंभता है भगत बेणी जी की बाणी पैरियां के घर गावना जिहड़ा शब्द वो चल रहा है उहदे विचों पहले दो बंद हैं जिहड़े आपां वो संपूर्ण कर लए सन। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम न अराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन शक्त गल बांधिया। इत्थों तक जिहड़ी विचार आपां संपूर्ण कर लई सी। हुण इस तो अगे आपां आरंभ करना है जी। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तरुण तेज पर त्रिमुख जो है सर अपसर ना पछाणिया। ये हुण तीसरा पदा है बाबा बेणी जी की इस पावन बाणी दे विच। तरुण तेज तरुण तो भाव जवानी तेज तो भाव जोर त्रिमुख त्रे तो भाव इस्त्री त्रिमुख भाव इस्त्रियां दे मुँह जो है तो भाव देखदा है तकदा है। सर अपसर की अर्थ है जी सर अते अपसर। हाँ जी चंगा अते मंदा सर चंगा अपसर मंदा कि चंगा मंदा समा जिहड़ा है चंगा मंदा वेला जिन्हों आखदे हैं। बाबा बेणी जी आख रहे नहीं कि तरुण तेज पर त्रे मुख जो हैं कि तेरे अंदर जवानी का जोश है जवानी का जोर है ते पराइयां इस्त्रियां दे मूँह वल तू देखदा है पराइयां इस्त्रियां नूं तकदा है अते सर अपसर ना पछाणिया। तू की है वेला कवेला भी तू नहीं समझदा कि किहड़ा समा कित्थे की करना है तैनूं भी बिल्कुल समझ नहीं क्योंकि पिछे जिहड़ा शब्द आया सीगा ना एक उछलिया काम कि जदों जवानी दे विच तू है क्योंकि काम दा कोई समा नहीं है। गुरबाणी दे अंदर असीं जदों काम जिहड़ा विकार है जदों भी इस नूं पढ़ांगे तो बहुती वार ये हर वार पहले नंबर ते गिणिया जाता है। किते भी विकारां दा नाम लिखिया होएगा ना सब तो पहला काम की गल आएगी क्योंकि है बहुत बलवान। किसे दे विच किसे टाइम भी ये जिहड़ा है ऐटोमैटिक जिहड़ा हमला करके उन्होंने जिहड़ा है अपने आपे तो बाहर कर सकता है। ये ऐसा है कि ये कई बार सके संबंधी भी नहीं वेखदा। ये ऐसा है ये भैन भाई नहीं देखदा ये अपने रिश्तेदार भी नहीं देखदा। इतना ये जिहड़ा भयानक है। इस करके ये पहली श्रेणी दे विच जदों असीं पावन बाणी नूं विचारदे हां आप सब सहज पाठ करन वाली संगत बैठे हो ते जदों भी तुसीं
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਨਮਤ ਕਾਮ ਮਹਾ ਬਿਖ ਭੂਲੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਛਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਉਨਮਤ ਕਾਮ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁਣ ਤੇਜ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ, ਮਹਾ ਬਿਖ ਭੂਲੇ, ਮਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਬਿਖ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਖ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਛਾਨਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਦੇਖ ਇਹ ਮਨ ਗਰਬਿਆ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ। ਸੰਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਪत्ति, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪत्ति ਭਾਵ ਧਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਦਿ। ਗਰਬਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਖੋਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਸੁੱਤ ਸੰਪਤ ਦੇਖ, ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਬਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ, ਖੋਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤੋਲੇ, ਤੋ ਭਗ ਮੁਖ ਜਨਮ ਵਿਗੋਇਆ। ਅਵਰ ਮਰਤ, ਅਵਰ ਮਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ, ਅਵਰ ਮਰਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵਿਗੋਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਿਫਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤੋਲੇ, ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਵੰਡਾ ਆਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ,
ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਹੈ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤੋਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੋ ਭਗ ਮੁਖ ਜਨਮ ਵਿਗੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਕੁਸਮ ਕੇਸ, ਪੁੰਡਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਲ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕੁਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫੁੱਲ, ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੋਲੀ। ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ, ਸਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਤ, ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਭਾਵ ਸੱਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਤੇ ਬਰੀਕ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਢੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਵਸ ਮਾਧਾਣੀ। ਲੋਚਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਮੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਠੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਲੇ ਗਈ, ਭੱਜ ਗਈ, ਦੌੜ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ, ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਆਦਿ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਰੇ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਮ ਪਵਸ ਮਾਧਾਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੇ ਨੇ ਕਾਮ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਛੱਟੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਬਿਖੈ ਭਈ ਮਤ ਪਾਵਸ, ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਣਾ।
ਬਿਖੈ ਭਈ ਮਤ ਪਾਵਸ। ਬਿਖੈ ਪਾਵਸ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚੜੀ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਝੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਬਾਣ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਵਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ। ਅਵਗਤ ਭਾਵ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਵਗਤ, ਐੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਗਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਗਤ। ਅਦਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਵਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਵਗਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਵਗਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅਵਗਤ। ਬਾਣ ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗਾ, ਭਾਵ ਅਵਗਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਗਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਗਤੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਗਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਗਤ ਬਾਨ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਕਿ ਅਵਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਬਾਣ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਸਾਰ, ਜਗਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਲੇਗਾ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਗਤ ਬਾਨ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਹੱਥ ਮਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਣਾ, ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਛਤਾਣਾ।
ਇਹ ਔਂਕੜ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਿਕੁਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਨਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਨਿਕੁਟੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਿੱਕੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕੁਟੀ ਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇਖ ਧੁਨ ਉਪਜੈ। ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਧੁਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਆਰ, ਮੋਹ, ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਨ ਕਰਤ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਧੁਨ ਉਪਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੋਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਝੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਥਾਕਾ ਤੇਜ ਉੱਡਿਆ ਮਨ ਪੰਖੀ, ਘਰ ਆਂਗਣ ਨਾ ਸੁਖਾਈ। ਥਾਕਾ, ਥਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਥਾਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਰੁਣ ਤੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਰੁਣ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਥਾਕਾ ਤੇਜ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰੀਰ ਇਤਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੇ ਨੇ ਘਰ ਆਂਗਣ। ਆਂਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਂਗਣ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਂਗਣ। ਆਂਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਥਾਕਾ ਤੇਜ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਮਨ ਪੰਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਵਾਸ ਰੂਪ ਪੰਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
तदों मुर्दा दे घर विच विहड़े विच पई हुई चंगी नहीं लगदी। आखन लगे घर आंगण ना सुखाई, सुखाई तो भाव चंगी नहीं लगदी, कि जिहदे उत्ते सारे पहला माण करदे है कि ये साडा आ, ये साडा आ, ये साडा आ आखदे है, ते जदों उहदे विचों पंछी उड़ जाता है भाव मौत हो जाती है। घर आंगण ना सुखाई, इत्थे घग्गे दे रारे नूं भी सिहारी है ते आंगण दे नन्ने नूं भी सिहारी है। भाव घर विच आंगण विच भाव विहड़े विच पई हुई फिर चंगी नहीं लगदी। यही आखदे कि हुण छेती लै चलो, रिश्तेदार दूरों आए मुड़ना है उन्होंने। जां ये भी कह दिंदे नाल जवाक डरदे है, ये भी कई बार हुंदा कि हुण छेती छेती जिहड़ा है इस नूं अगे लै चलो। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुक्त किन पाई। हुण इत्थे संसार विच बड़ा प्रचलित है, इहदा सुपना भी बड़ा दिखाया जाता है। बहुते पखंडियां दे वल्लों ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਕੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ, कि मरण तो बाद मुक्ति केड़ी। आखन लगे बेणी कहे कि बेणी आखदा है सुनो रे भगतो, कि हे संत जनो, हे भगतो सुनो। जे मनुख सारी जिंदगी विच यही हाल रहा कि जिहड़ा मनुख है जो पिछे विचार सारी चल रही है, काम क्रोध हंकार मंदे कर्म रहे जीवन दे विच, ते आखन लगे भाव जिउंदियां किसे वेले भी विकारां तो मोह तो मुक्त ना होया, कि काम क्रोध निंदा चुगली मंदे कर्म बेईमानी धोखा इत्यादि के खत्म ही ना होया जीवन दे विचों। ते आखन लगे फिर ये तां सच जानो कि मरण तो पिछों मुक्ति फिर किसी नूं नहीं मिलती, कि हुण मुक्त ते जिउंदियां जी होना सी, ते असीं भालदे हां कि थोड़े जे पैसे दे के जां तां बाबे तो अरदास करा लईए ग्रंथी सिंह तो, जां किसी डेरे ते जाके पाठ चौंकियां चार भर लईए शायद मुक्त हो जाएंगे। इंज मुक्त नहीं होया जांदा। फिर ते मुक्त सारे अमीर ही हुंदे, गरीब तां हुंदा ही ना कदे मुक्त। ये जीवन की गल बाबा जी इत्थे जिहड़ी है वो कर रहे हैं। श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, हुण ये शब्द है जिहड़ा ये बाबा रविदास जी का है। कित्थों पता लगा जी सानू? हाँ जी, अखीरली पंक्ति विच लिखिया होया है, रविदास समदल समझावे को। भावें कि इहदे उत्ते जिहड़ा है वो सरलेख नहीं लिखिया, पर इहदी अखीरली पंक्ति दस रही कि शब्द जिहड़ा है बाबा रविदास जी का है। हुण इस शब्द तो गुरबाणी दे शब्दां दे बारे बहुत सारे भुलेखे दूर हो जाते हैं। आम आख्या जाता है ना कि धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के अंदर 36 महापुरखों की बाणी है, सारियां दा एक मत है 35 तक, 36वीं ते आके फिर कुंडी खलो जाती है। कोई आखदा है कि भाई मरदाना जी की बाणी भी है, क्योंकि बिलावल राग के अंदर आता है ना मरदाना पहला, पर असल दे विच उत्थे मरदाना महला पहला है। 2 शब्द आउंदे ने जां पौड़ी दे नाल है इत्यादि, इस तरह उत्थे लिखिया होया। ते उत्थे की है अखीरली पंक्ति दे विच नानक शब्द वरतिया होया है। ते जे भाई मरदाना जी का शब्द हुंदा ते फिर की लिखिया होना सी? मरदाना लिखिया होना सी ना, क्योंकि होर भी 3 सिखां दी बाणी है, राय बलवंड ते सत्ता जी दी।
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕਹੂ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਆਊਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਤੋਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਿ ਅੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਨੇਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਨਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਟਕ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਟਕ ਕੜੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਕੜੇ, ਕਨਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਟਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੜੇ, ਕੰਗਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਜਲ ਤਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਹ ਹੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਜਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੜੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਜੋ ਪੈ ਜੇਕਰ, ਜੇ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਹਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜੀਵ, ਨਾ ਕਰੰਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਕਿ ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ਰਹਾਉ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਕਿ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਨਾਇਕ, ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਗੂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਰਨਹਾਰ। ਤੇ ਆਛੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਧਪਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਧਪਾਲ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ, ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਨੌਕਰ, ਜਾਨੀਜੈ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਰ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਖਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ, ਸਰੀਰ ਅਰਾਧੈ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੂ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ। ਸਰੀਰ ਅਰਾਧੈ ਭਾਵ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਜਿਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੂ ਕਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ, ਸਮਦਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ। ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵ,
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਮ ਦਲ, ਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ, ਦਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।